परम महाशांति है, बेहद के विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, निरंकारी, निरंकारी और निराकारी अवस्था वाले, निरंकारी लेश मात्र भी जिनके अंदर अहंकार नहीं है, ऐसी विशेष आत्माएं, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्वपरिवर्तन माना अपने अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सभी पांचों को खत्म करने वाले, अपना परिवर्तन करके और फिर विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारी आत्माएं। मैंने उस दिन बताया था क्रोध अग्नि, अगर क्रोध अग्नि हमारे अंदर है तो क्रोध को अग्नि बोला जाता है। तो अग्नि, अगर क्रोध अग्नि हमारे अंदर है तो परम अग्नि कैसे आएगी? नहीं आ सकती ना। तो हमें अपने आप को पहले परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। अपने अंदर से क्रोध अग्नि खत्म करनी है, अहंकार को खत्म करना है, मोह लोभ को खत्म करना है। तो सबसे पहला तो काम, क्रोध भी खत्म करना है, अहंकार को भी खत्म करना है। अहंकार लेश मात्र भी अहंकार हमारे अंदर ना हो। और क्रोध अग्नि को योग बल से खत्म करना है। तो योग बल से परम तत्वों की परम अग्नि आएगी। अगर हमारे अंदर स्थूल अग्नि है, क्रोध अग्नि है, तो परम अग्नि कैसे आएगी हमारे अंदर? परम अग्नि आएगी तब परम वायु आएगी, परम आकाश आएगा। तो ऐसे परिवर्तन होगा ना। तो इसलिए हमें अपने अंदर से क्रोध अग्नि को खत्म करना है। क्रोध अग्नि होगी तो अहंकार भी आएगा, अहंकार को भी खत्म करना है। तो गीता में भगवान ने कहा है ना कि मैं कामी, क्रोधी, मोही, लालची को सबको माफ़ करता हूँ, मगर अहंकारी आत्मा को मैं माफ़ नहीं कर सकता। तो ऐसे परिवर्तन, अपना भी परिवर्तन करना है। अपना परिवर्तन करेंगे, निराकारी अवस्था को धारण करेंगे। निराकारी अवस्था में बाप को याद करेंगे, बाप से पावर लेंगे। हमारी अवस्था अच्छी होगी तो ही हम दादाजी से पावर ले सकते हैं, नहीं तो हमारी पावर इधर से आई और इधर से चली जाएगी। विश्व सेवाधारी माँ का याद, प्यार और नमस्ते, परम शांति। अब मैं थोड़ी सी वाणी सुनाती हूँ। ऊंचे से ऊंचे स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हो। क्या ऊंचे स्थान पर? कहाँ? बेहद के परम धाम में दादाजी के सामने जाके उसको क्या कहें? ऊंचे स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हो। ऐसे ही आप सभी भी ऊंचे से ऊंचे साकार स्थान पर, ऊंचे से ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो, बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो। जिस स्थान की तरफ अनेक आत्माओं की नज़र है, अनेक आत्माओं की नज़र है ना बापू जी के स्थान पर, जैसे बाप के यथार्थ स्थान को न जानते हुए, बाप के यथार्थ स्थान को न जानते हुए भी सबकी नज़र ऊंचे तरफ जाती है। कहते हैं ना भगवान ऊपर है। ऐसे ही साकार में सर्व आत्माओं की नज़र इस महान स्थान पर जा रही है और जाएगी। कहाँ पर है? अभी तक इसी खोज में है। कहाँ पर है? इसी खोज में है। समझते हैं कि कोई श्रेष्ठ ठिकाना मिले, लेकिन यही वह स्थान है। इसकी पहचान के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा सभी कर रहे हैं। यह बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा। तो इनका तो आपको तो पता ही है, सारी दुनिया में प्रत्यक्ष है। तो कौन सा स्थान गुप्त है? कौन सा बाप गुप्त है? करेगा। मिलना है वो पाना है, मिलना है पाना है। तो यहाँ से यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। विश्व की इसी श्रेष्ठ कोने से सदाकाल का जीव दान मिलेगा।
ये दान मिलना है। इस बेहद कार्य द्वारा ये एडवर्टाइज विशाल रूप में होनी है। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी हुई व दबी हुई चीज़ें अचानक मिल जाती हैं तो खुशी खुशी से सब तरफ प्रचार करते हैं। ऐसे इस आध्यात्मिक खजाने की प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, क्या देखो कौन गुप्त है, देख लो, बाप गुप्त है ना, बाप गुप्त है, बच्चे गुप्त है, ज्ञान गुप्त है, कोई समझता नहीं ज्ञान को। तो प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, इसको अनुभव के तीसरे नेत्र द्वारा ऐसे समझेंगे जैसे गवाया हुआ खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया। धीरे धीरे सबके मन से मुख से यही आवाज़ निकलेगी, इसी ऐसे कोने को श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, इसको तो खूब प्रसिद्ध करो। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला और विचित्र स्थान, यही देखते कर वंडर, यही देखते कर हर्षित होंगे। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य है, यहाँ सबके मुख से सुनते रहेंगे। सदा काल की अनुभूति कराने के लिए क्या क्या तैयारियाँ की हैं। तो बेहद के बच्चों को सबको अनुभूति कराने के लिए अपनी तैयारी करनी है, अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने अंदर से पांचों विकारों को ख़त्म करना है और अपने जज खुद बनना है। खुद को पता चलेगा कि हमने क्या क्या जीता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार किसको जीता है। सबसे पहले तो क्रोध जीतना पड़ेगा। परम शांति, परम शांति, परम शांति से हमारा क्रोध खत्म हो जाएगा। क्रोध के बाद बाकी सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा तो क्रोध है और अहंकार है। परम शांति, बच्चे खुश रहो बेटा, परम शांति। मैं तो सभी बच्चों को धारणा सिखाती हूँ। बड़े दो शब्द कड़वे होते हैं, परंतु मैं बच्चों का कल्याण चाहती हूँ। किसी बच्चे में कोई त्रुटि न रह जाए, कमी न रह जाए, सब पर एकदम परफेक्ट बन जाए सब बच्चे। परम शांति, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు, బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్ బేహద్ పిల్లలకి మనలోని క్రోధము అనేటువంటిది అగ్నిలాగా మనని దహించి వేస్తుంది. పరమ అగ్ని ఎలా వస్తుందప్పుడు మనలోని విషయ వికారాలు తొలగిపోతేనే మనం స్వపరివర్తన మరియు విశ్వపరివర్తన చేయగలము అంటూ బోధిస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము హిందీ ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ సేవాదారి, స్వపరివర్తన నుండి విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకి, నిరహంకారి, నిరాకారి, నిర్వికారిగా ఉండేటువంటి ఆత్మలకి, నిరాకారి స్థితి ఉంటేనే నిరహంకారి స్థితి వస్తుంది. నిరహంకారి అంటే లేశమాత్రంలో కూడా మీ లోపల అహంకారం ఉండరాదు. ఇలాంటి విశేషమైన ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకి, అనగా తమ లోపల కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారాలనే 5 వికారాలను ఖతం చేసేటువంటి ఆత్మలకి, తమ పరివర్తన తోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, విశేష సేవాదారి ఆత్మలకు బేహద్ హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే అని చెప్తూ ఈరోజు నేను మీకు కొంచెం నా అనుభవం, ధారణా పాయింట్స్ చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నాను. క్రోధము అనేది అగ్ని. ఈ అగ్ని మన లోపల ఉంటే పూర్తిగా మనము మన యొక్క పురుషార్థాన్ని సమాప్తం చేసుకోగలుగుతాం. సమాప్తమైపోతుంది. ఇక పరమ అగ్ని మన లోపలికి ఎలా వస్తుంది? రాదు. మనం పరమ అగ్ని లేకుండా మార్చుకోలేము.
స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన కదా. మన లోపల క్రోధాగ్ని ఖతం కావాలి, అహంకారం ఖతం కావాలి, మోహము లోభము ఖతం కావాలి. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ కోరిక, క్రోధము, ఇవి పూర్తిగా పురుషార్థాన్ని ఖరాబ్ చేస్తాయి, దగ్ధం చేస్తాయి. అందుకని వీటిని సమాప్తం చేసుకోవాలి. లేశమాత్రం కూడా, అంశమాత్రం కూడా మన లోపల ఉండరాదు. క్రోధాగ్నిని కూడా యోగ బలంతో ఖతం చేసుకోవాలి. యోగ బలంతో పరమతత్వాలను, పరమ అగ్నిని పొందాలి. మన లోపల స్థూలమైన ఈ క్రోధాగ్ని ఉంటే పరమ అగ్ని ఎంట్రీ కాదు. పరమ అగ్ని రాకపోతే మనము పరమ వాయువు, పరమ ఆకాశాన్ని కూడా పొందలేము. ఇలాంటి పరివర్తన అయ్యేటువంటి ఆత్మలకు మన లోపల శక్తిని, పరం ప్రకాశాన్ని పెంచుకోవాలి అంటే విషయవాసనలైన కామక్రోధ అగ్నిని సమాప్తం చేసుకోవాలి. గీతలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ ఇదే అన్నారు. నేను కామి, క్రోధి, అహంకారి, లోభిని కూడా క్షమిస్తాను, కానీ అహంకారాన్ని మాత్రం క్షమించను. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహం ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ అహంకారి ఆత్మ పూర్తిగా పతనమవుతుంది. అందుకని ఇలాంటి వాళ్ళని నేను క్షమించను అన్నారు. అదేవిధంగా అహంకారం ఉంటే మనం స్వపరివర్తన కాలేము. జ్ఞానులకి, యోగులకి అహంకారం ఎలా వస్తుంది? నాకంతా తెలుసు, నేను జ్ఞాని ఆత్మను, నేను యోగి ఆత్మను అనేటువంటి అహంకారం వస్తుంది. నిరాకారి స్థితిని ధారణ చేయాలి. నిరాకారి స్థితిలో బాపుని స్మృతి చేయాలి. బాపు నుండి పవర్ తీసుకోవాలి. మన స్టేజి మంచిగా తయారు కావాలి. మనము దాదాజీ నుండి పవర్ని తీసుకోగలిగాము అంటే స్వపరివర్తన చేసుకున్నట్లే. పవర్ని తీసుకోకపోతే మన విశ్వ సేవాదారులం కాదు, విశ్వ కళ్యాణకారులం కాము అంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను కొంచెం వాణ్ణి చదువుతానంటున్నారు. మా ఉన్నతోన్నతమైన స్థానము మరియు ఉన్నతోన్నతమైన స్థితి, బేహద్ సేవకు నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మలు ఉన్నతమైన స్థానంలో, ఎక్కడ? బేహద్ పరంధామంలో దాదాజీ ఎదురుగా వెళ్ళి ఉన్నతమైన స్థితిని, స్థానాన్ని పురుషార్థం చెయ్యాలి. బేహద్ సేవ అర్థం నిమిత్తంగా కావాలి. ఇలా మిమ్మల్ని మీరు ఉన్నతోన్నతంగా సాకార స్థానంలో మీరు స్థిరంగా ఉంటూ బేహద్ సేవ ఎడల నిమిత్తంగా ఉంటే అనేక మంది ఆత్మల యొక్క దృష్టి పడుతుంది. అనేక మంది ఆత్మల యొక్క దృష్టి మీ పైన పడటము అంటే స్థానమును, స్థితిని పొందటం. బాపు యథార్థమైన స్థానమును మీరు తెలుసుకున్నారు. మీ అందరి యొక్క దృష్టి బాపు పైన, అనగా ఉన్నతమైన స్థానం పైన ఉన్నది. భగవంతుడు పైన ఉంటారు అని అందరూ భావిస్తారు. సాకార రూపంలో సర్వ ఆత్మల యొక్క దృష్టి ఆ మహాన్ స్థానంలోకి వెళుతుంది. ఎక్కడ అనే పరిశోధన చేస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క పరిశోధనలో ఏ యొక్క శ్రేష్టమైన స్థానం లభిస్తుంది? అదే బేహద్ స్థానము. పరిచయం
మీరు కూడా బాపది ఉన్నతమైన స్థానంలోనే ఉన్నట్లు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ బేహద్ విశేష కార్యంలో సేవలో ప్రసిద్ధి పొందేటువంటి ఆత్మలు మీ అందరికీ తెలుసు. ప్రపంచంలో ప్రత్యక్షత అనేది ఉంటూ ఉంది. ఎటువంటి స్థానము, ఎటువంటి స్థితి, బాపు గుప్తము, పరివారము గుప్తము. లభించేదే ఉంది, పొందేదే ఉంది, కలుసుకునేదే ఉంది. ఇదే శ్రేష్టమైనటువంటి ఆలోచన. తమ యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి గమ్యము విశ్వం యొక్క శ్రేష్టమైన మూలంలో సదా ప్రాణదానం లభిస్తూ ఉంటుంది. ప్రాణదానము తండ్రి ద్వారా లభిస్తుంది. ఈ బేహద్ కార్యం ద్వారా పూర్తిగా జ్ఞానమును విశ్వాంతరాలలో సంకల్పాల వైబ్రేషన్సు, జ్ఞాన ప్రచారము యథార్థంగా జరుగుతూ ఉండాలి. భూమి లోపల ఎవ్వరూ కూడా బాపు పరిచయం లభించలేదు అని అనటానికి వీల్లేదు. చూడండి, భూమి లోపల ఎక్కడో దాగబడి ఉన్నటువంటి వస్తువు అకస్మాత్తుగా బయటపడి ఎవరికి దొరికిందనుకోండి, ఎంత ఖుషీగా ఉంటారు. అందరి యొక్క ఆలోచన బాపు పైనే ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఖజానా ప్రాప్తి గుప్త స్థానంలో నుండి బయటికి వస్తుంది. బాపు గుప్తము, పిల్లలు గుప్తము, జ్ఞానము గుప్తము. అందరికీ తెలిసేది కాదు. ప్రాప్తి కూడా అందరికీ కూడా లభించేది కాదు. త్రినేత్రము ద్వారా దీన్ని ఎవరైతే అనుభవం చేసుకుంటారో వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. పోగొట్టుకున్నది గుప్త ఖజానా మరలా మాకు లభించింది అనే సంతోషంలో ఉంటారు. నెమ్మది నెమ్మదిగా అందరి మనసు నుండి, నోటి నుండి ఇదే మాట వస్తుంది, మిల్ గయా. విచిత్రమైన బాపు, విచిత్రమైన లీల, విచిత్రమైన స్థానము అంటూ చూసి హర్షిస్తూ ఉంటారు. ఇది వండర్ఫుల్ విషయం, వండర్ఫుల్ కార్యం అనే మాట అందరి నోటి నుండి రావాలి. సదాకాలిక అనుభూతి పొందటం కోసం ఏమేమి తయారీ కావాలి? బేహద్ పిల్లలు అనుభూతి పొందటం కోసం తయారీ చేసుకోండి. పరివర్తన తమ లోపల వస్తేనే పంచవికారాలు సమాప్తం అయినప్పుడే పరివర్తన వస్తుంది. పరమతత్వం వస్తే, పరమ లైట్ వస్తేనే పరివర్తన వస్తుంది. పంచవికారాలు కొత్తమవుతాయి. కాబట్టి మీ యొక్క జడ్జి మీరే కండి. స్వయం మీకే తెలుస్తుంది మీరు ఏమేమి జయించారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారాలు ఎంతవరకు జయించాము అనేది. ముందే చెప్పాను కదా, క్రోధమును జయించండి. పరం శాంతి, పరం శాంతి, పరం శాంతితోటి ఈ క్రోధం ఖతమైపోతుంది. క్రోధం తర్వాత అన్నీ అవంతట అవే ఖతమైపోతాయి. అన్నిటికంటే ముందు అహంకారంను సమాప్తం చేసుకోండి. ఇది ఉంటే పోయిన పిలకలు కూడా వచ్చే దీని యొక్క సైన్యం వెనకకు వస్తూ ఉంటుంది. పరం శాంతి అంటూ ఖుషీగా ఉండండి. పరం శాంతి అంటూ ఖుషీని పంచండి. పిల్లలకు నేను ధారణా పాయింట్స్ 2 మాటల్లో చెప్పాలని వివరిస్తూ ఉన్నాను. నేను అందరి యొక్క కళ్యాణం కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఏ పిల్లల్లో కూడా బలహీనం అనేది ఉండరాదు, లోటుపాట్లు ఉండరాదు. పర్ఫెక్ట్గా కావాలి పిల్లలందరూ. అచ్చా, పరం శాంతి, పరం శాంతి.
బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. ధన్యవాదాలు.